नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडटी समस्त कुंभ राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। आपण को 2026 अनेक अनेक शुभकामना सहित यही भिडटी को आग को बढ़ाइबा कारण यही भिडटी आपणकर आगामी वर्ष बा 2026 वर्ष हेबाकु थिबा विस्फोरण विषय सूचना देव। देखंतु दर्शक बंधु 2026 आरंभ हेबा पाई जाउछि एवं एही 2026 बहुत लोकंक भाग्य रे जीवन रे सुख भरी देव एवं बहुत लोकंक जीवन रे भाग्य रे किछिटा समस्या मध्य सृष्टि करिवो। किंतु एही वीडियो रे आपण जानिबे 2026 रा प्रारंभ रु हेबाकु थिबा विस्फोरण विषय रे जहा आपणक आशा ठारू अधिक तबाही करबा आरंभ करिबो एवं जहाँ भी समस्या आपणकर 2025 रे थिला तांकु ध्वंस विध्वंस करबा आरंभ करिबो। पुनर्बार खेलिबो खुशीर लहरी फुटिब सुखर फूल आपणक जीवन रे। तेबे विलंब न करी आसंतु जानिबा आपणकर एही 2026 प्रारंभ समय किभଳି रहिबो एवं किए करिबो एही शुभ परिवर्तन एवं विशेष भाव रे केबेठारु आपणक जीवन रे एही शुभ परिवर्तनर प्रभाव देखिबा को मिलिबो एवं केते तारीख मध्य रे आपण एही परिवर्तन गुडी को अनुभव करिबे। एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा ता सहित कौन आपण को उपाय करने को पड़ो जहाँ आपणकर शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिबो। एही वीडियोर शेष भाग रे आपण को निश्चित भाव में जणाइबी सेथिपई आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किंतु वीडियोटी को आरंभ करने पूर्वरु जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जो नंबर सहायता रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा। देखंतु आगामी 120 दिन देवगुरु बृहस्पति ईश्वरंक कृपारु निज गोचर रे बहुत अधिक शक्तिशाली हेबा पाई जाउछंती माने निज चलन रे करिवे बकरी मोड़ एवं यह नवेम्बर 11 रु आरंभ होई मार्च 11 तारिख पर्यंत रहिबा पाई जाउछि। तेबे देखंतु गुरुकर जेतेबेले बकरी चलन हुए गुरुकर जहाँ भी पूर्व कर्म गुड़िक आपणक उपरे शुभाशुभ फल बाकी रही जाए ताहा मध्य प्रदान करबा आरंभ करिथांती। तेबे आसंतु जानिबा आपणक कुंभ राशि केउ गृह रे गुरु बकरी हेबा पाई जाउछंती तांका बकरी दृष्टि केउ गृह रे रहिबा पाई जाउची एवं कोन परिवर्तन आपणक जीवन रे करबा पाई जाउछंती। देखंतु दर्शक बंधु आपणक षष्ठ गृह रे गुरु विराजमान अछंती एवं एही गृह रे 11 नवेम्बर रु 3 डिसेम्बर पर्यंत बकरी रहिबे एवं 3 डिसेम्बर ठारू 11 मार्च पर्यंत आपणकर पंचम गृह रे बकरी रहिबे जहाँ आपणक पई एक सुवर्ण सुजोग नहीं आसीछि। देखंतु गुरु आपणकर षष्ठ गृह रे बकरी रही तांकर बकरी दृष्टि आपणकर दशम द्वादश एवं द्वितीय भाव को देबे एवं मने रखंतु आपणकर द्वादश एवं द्वितीय भावर माने धनेश लाभेश्वर स्वामी हेउछंती देवगुरु बृहस्पति तेणु करी सेही गृह को जेहेतु दृष्टि रहिबो आपन को निश्चित भाव में मालामाल करदेवे। देखंतु सबु परे आपणकर षष्ठ गृह हेउची रोग ऋण रिपुर गृह एवं सेही गृह रे गुरु जेहेतु बकरी हेउछंती आपण जदि कोनोसी क्रीडा प्रतियोगिता रे भाग नेउछंती जे कोनोसी प्रतियोगिता रे भाग नेउछंती आपण सेतिरे शुभाशुभ फल निश्चित देखिबे। किंतु आपण जदि कोनोसी स्पोर्ट्स रे अछंती कोनोसी खेल किंबा एही बळी रिलेटेड किछिटा आपण प्रतियोगिता रे भाग नेबे सेतिरे आपण को बहुत अधिक शुभ फल
ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେଇଥିରେ ଫସି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥହାନି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାନହାନି ହେଉଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏହିସବୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ରହୁଥିଲେ, ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ଚାକିରିକି ନେଇ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ସେହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କର୍ମ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଧା ବିଘ୍ନ କାରଣରୁ ଆପଣ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭିସା ପାସପୋର୍ଟରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ଆପଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଢ଼ତି ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେହି ଦିଗରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଲୋନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଛି, ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ବୁଝିବେ, କିଭଳି ସେହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବେ, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଶ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଗୃହରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଜବ୍ ଯଦି ମିଳୁନଥିଲା, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେଣି, ସେହି ସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଆପଣ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ଝଗଡ଼ା, ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହକୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ନେଇ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ କରଜ ଶୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରପର୍ଟି କିଛି କ୍ରୟ କରିବାର ଥିଲା କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି କିଛି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଶୁଝିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ 3 ଡିସେମ୍ବରରୁ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଗୃହ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳତା ଦେଖୁଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇସାରିଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନଥିଲା, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ବକ୍ରି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସହିତ ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁରତା କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଏତେଟା ସଫଳତା ମିଳୁନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ଲାଭ ମିଳୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରକୁ
ଯାଇପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହକୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ହେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଖାଲି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ଧନର ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନାଇବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ନବମ ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ବକ୍ରି ହେବା ହେଉଛି ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଯାହା ବି ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗିବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଦୀର୍ଘ 7.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହଳଦୀ କଲର ରୁମାଲ ରଖିବେ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଅଧିକ ପରିଧାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଗାଈଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆପଣ ଚାରା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।